أصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجلنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعل كذلك يا الله بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف لطيف الصنع لما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا عن بعينك لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillah rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amana minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada malam ini. Ini kira sesi pertama kita kuliah maghrib di sini ya. Bagi menggantikan kuliah saya di surau Batu Tujuh, saya tak teruskan di sana. Maka kita sambung baca di sini. Kita sambung baca di sini. Kita baca kitab yang sama, kita habiskan kitab Muhimmah ya. Sampai kita pada muka surat 68. Kita kalau datang kuliah, kita rasa macam biasa je lah, macam kuliah biasa. Tapi nanti apabila kita duduk, kita sedar banyak manfaat kita dapat, banyak peringatan kita dapat. Khususnya dah macam kita ni yang banyak kelalaian, yang banyak leka, banyak ingat dunia. Bahkan dah umur gini, ingat maksiat pun masih ada lagi. Dengan kita hadir kuliah-kuliah, kita diingatkan tentang ajal maut kita yang dah dekat. Kita diingatkan dosa kita yang lama tu masih melekat, belum hilang lagi ya. Kita dah pergi haji 3 kali ke, umrah 4 kali ke, kalau kita belum menyesalkan, kita belum betul-betul minta ampun kepada Allah Ta'ala, masih ada dosa tu, mesti menyesalkan dan jijikkan. Kemudian kita dalam kuliah-kuliah kita diingatkan juga perkara-perkara yang apa yang akan kita hadapi ketika sakaratul maut kita, perkara-perkara harian kita, perkara-perkara tanggungjawab kita. Semuanya kita diingatkan dengan berbagai-bagai peringatan. Manakan tidak ya, firman Allah Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kau taat, iaitu jangan kau campur gaul dengan orang yang kami lalaikan hatinya. Adalah segala amalannya itu sia-sia dan dah adalah mereka tu hanya mengikut hawa nafsu dan amalannya itu sia-sia saja. Siapa orang yang Allah Ta'ala lalaikan? Sebagaimana firman Allah Ta'ala lain, wala takun minal ghafilin, jangan jadi orang-orang, jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Orang lalai itu macam mana? Imam Habib Abdullah Al-Haddad ada sebutkan, di antara ciri-ciri orang lalai itu ialah orang yang tak mendampingi alim-alim ulama, tak hadir majlis-majlis ilmu. Alim ulama, ini yang penulis kitab ni alim ulama. Kita nak cari ulama sahadal mereka zaman kita ni memang susahlah, kita cakap terus terang ya. Ada tak ada setakat kita sama kita lah baca sendiri. Jadi Imam Haddad mengatakan kalau dah tak ada, Imam Ghazali mengatakan kalau dah tak ada ulama-ulama yang kita boleh macam zaman-zaman mereka lah itu ya. Zaman dia cakap begitu. Kalau susah nak cari ulama-ulama macam zaman silam, kata Imam Ghazali, zaman itu 900 tahun dahulu dia dah cakap demikian begitu ya. Maka dampingi kitab-kitab mereka. Dampingi kitab-kitab mereka. Kita di samping kita dampingi ulama-ulama sekarang yang masih ada lagi, kita datang belajar dengan mereka. Kita juga baca kitab-kitab ulama-ulama yang dahulu kala. Kita nak ambil bukan hanya dapat berkat. Kalau orang tak apalah ambil berkat, bukan sekadar ambil berkat, ambil peringatan, ambil ilmu. Biar kita terkeluar daripada orang-orang yang lalai. Biar kita keluar daripada orang-orang yang amalannya sia-sia. Biar kita keluar daripada orang-orang yang membuat perkara semuanya adalah ikut hawa nafsu, na'udzubillah min zalik. Kalau kita orang yang lalai, kita buat apa-apa semua sia-sia dan ikut hawa nafsu tau. Walau pergi masjid pun ikut hawa nafsu. Walau kita pakai serban pun ikut hawa nafsu. Kalau kita orang yang tak damping ulama. Tapi kalau kita damping ulama, walau kita makan nasi goreng pun itu bukan hawa nafsu. Itu kerana ada niat-niat tertentu. Senantiasa dalam panduan ya. Jadi kita tak boleh berpisah dengan majlis-majlis ilmu. Kerana syaitan tak pernah pisah dengan kita. Kita stop hadir kuliah 2-3 minggu sekali kita datang. Tak boleh. Paling tidak 1 hari 2-3 kelas kita ada. Paling tidaklah seminggu 2-3 kali lah kita hadir kuliah ya. Syaitan tak pernah. Syaitan aku hanya datang kuliah seminggu sekali ya. Kau pun attack aku seminggu sekali. Allah. Ataupun kita pergi hal-ehwal dunia kita pun seminggu sekali. Barulah boleh kita kuliah seminggu sekali. Syaitan punya attack dengan kita tak berhenti. Dia tanpa lalai. Dia tak lalai terhadap kita. Kita lalai. Mudah-mudahanlah kita dapat manfaat daripada apa yang kita baca ini. Ke surat 68 sampai baik. Tengok ya, perhimpunan orang-orang yang diharamkan
ampun Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Ada 18 orang. Allah. Masuk dalam. Yang kat luar masuk dalam. Masih ada tempat lagi kat dalam. Ramai lagi kat luar. Depan sikit. Haji depan. Haji Mat. Depan sikit. Depan lagi. Depan. Tuan-tuan ni jemput ke depan lagi. Kat luar ada siapa-siapa lagi? Tak ada lagi. Dia seorang lah kesian kat luar. Masuk dalam. Baik. Kita elakkan. Ni 18 golongan yang diharamkan ya. Janganlah kita kalau perkara-perkara ini semua, janganlah kita mengatakan alah ini masih khilaf. Masih ada ulama mengatakan boleh. Dia kalau antara makruh saja pun, kita mazhab Syafi'i. Tetapi kalau ada mazhab Hanafi mengatakan tak boleh, kita pun elakkan. Itu namanya ihtiyat. Ambil yang terbaik selamat. Seperti contoh, kita kalau sembahyang lepas asar, sembahyang sunat boleh tak? Tak boleh. Kecuali beberapa sembahyang sunat. Seperti tahiyatul masjid. Boleh. Seperti apa? Lagi yang boleh. Kita belum buat qabliyah asar tadi. Kita nak buat selepas sembahyang asar. Boleh. Itu boleh. Tapi Hanafi bilang tak ada sembahyang sunat langsung. Kita pun raikan. Jadi kalau kita belum sembahyang qabliyah asar, kita nak buat ba'di asar, sayogia kita buat lepas maghrib sekali. Kenapa keluar khilaf? Dan kita masuk dalam masjid, kita nak tahiyatul masjid, sayogia sebab kalau kita buat sunnah dalam mazhab kita Syafi'i. Tetapi ada mazhab yang mengatakan haram. Mana berat? Meninggalkan sunnah ke terbuat yang haram? Buat yang haram lagi berat kan? Tak buat, itu namanya meraihkan. Alangkan kita dengan ada mazhab Syafi'i, tapi ada imam mazhab lain mengatakan lain pun diraihkan, namanya diraihkan. Diraihkan. Kita mazhab kita Syafi'i, kalau apa zakat fitrah mesti pakai beras, makanan kan. Tapi Hanafi bilang boleh pakai wang. Kita pula payah nak bagi beras, nak sukat beras kerana akan bergudang-gudang beras. Orang lagi memerlukan wang. Kita tumpang mazhab lain. Apa yang lebih ihtiyat kita ikut, jangan kita buang. Ini kalau dah ulama cakap, kita jangan bantah. Oh, ada ulama masih bilang boleh. Janganlah kau berani ceroboh. Jangan kau berani ceroboh. Satu ulama dah bilang janganlah. Seelok-eloknya elak. Kita takut jamil akhir. Hanafi mengatakan tak boleh. Syafi'i mengatakan harus. Elak seberapa daya yang mungkin kita elak. Biar kalau di soal kita, sebab yang punya syariat satu Allah Ta'ala. Kalau bila kita ditanya, kita dapat yang seselamat mungkin, mengurangkan dan menyelamatkan hisab kita, ya. Selamatkan hisab kita. Jadi ini ada 18 perkara yang haram. Kita jangan bilang, oh, Kiai bilang boleh, Habib bilang boleh. Walau satu orang alim mengatakan tak boleh, janganlah kita buat. Yang lain tu setakat mengatakan boleh, tetapi yang ini mengatakan haram. Janganlah kita buat. Kalau apatah lagi, banyak orang alim mengatakan ramai juga yang mengatakan boleh. Ada beberapa yang mengatakan tak boleh. Termasuk 18 perkara ini. Kalau yang beberapa itu, yang kata berapa, satu saja bilang tak boleh, kita dah jangan ikut. Apatah lagi kalau yang satu tu adalah guru bagi begitu sekian alim-alim ulama. Dia guru kita dan guru bagi berbagai guru. Kita akan tengok perkaranya. Ada di antara orang masih khilaf. Oh, ini ada ulama bilang boleh. Ada ulama boleh. Kau tak payah baca kitab lah. Kau ikut ambil yang boleh saja suka tingkau. Tak ada disiplin dalam, tak ada pegangan, tak ada disiplin dalam mengamalkan ilmu, ya. Baik. Adapun yang telah sabit. Telah sabitlah daripada beberapa riwayat yang banyak perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ampunnya bagi segala dosa mereka itu, iaitu 18 bahagi pada malam diampun seberapa banyak dosa daripada segala makhluk, iaitu malam nisfu Sya'ban, kerana banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya, melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutnya tiadalah mengampun Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa mereka itu. Allah, ya. Malam nisfu Sya'ban, malam pengampunan, malam nisfu Sya'ban. Sampai kita baca Yasin, kita doa minta pengampunan. Ada yang mengatakan bahawasanya apa yang tak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban, itulah juga dia tak diampunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah, na'udzubillah min zalik. 18 golongan, elakkan jadi daripada yang sedemikian ini. Kerana mendatangkan kejahatan yang amat besar, barang yang mengerjakan mereka itu akan dia. Melainkan jikalau taubat mereka itu dengan taubat yang nasuha. Taubat betul-betul, baru clear. Baik, taubat bagi yang dah terbuat. Bagi yang belum buat, dia jangan buat. Jadi kau selamat. Yang dah buat, dapat khabar ini, taubat. Lekas-lekas tarik diri. Jangan ngoyok. Boleh. Ada kaul boleh. Allah, kalau kau disoal Allah Ta'ala macam mana, ya akhir nanti. Kalau yang dah terbuat pun tobat, jangan tegakkan benang basah kita. Ini dengan Allah, bukan dengan kiai, bukan dengan ustaz, dengan Allah yang punya syariat, ya. Jangan mengkengkeng
Mengkengkeng tu apa? Berkeras. Nak mengatakan kita tidak salah. Tak boleh. Apa dengan Allah? Dah terbuat tobat. Belum buat, dia jangan dibuat. Belum buat, jangan dilazimkan. Yang ada orang seboleh-boleh nak teruskan juga. Sukatilah, kalau kau dah bersedia nak jawab depan Allah Ta'ala, maka orang takut yaumil hisab tu. Kita minta hisaban yasira. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kami kamu kembali dan kepada kami hisab kamu. Maka di situ kita minta Allah hisaban yasira. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allah masukkanlah kami di syurga-Mu tanpa hisab. Tapi kalau buat benda yang banyak-banyak nak diperhisabkan. Iaitu benda-benda yang pertikai pasti ada hisabnya. Benda-benda pertikai pasti ada hisabnya. Yang pertama, al-qatil. Artinya orang-orang yang bunuh orang dengan tiada sebenarnya. Allah. Orang bunuh orang kok berani tegel ya. Orang dibunuh orang ditikam orang. Akhir zaman Rasulullah mengatakan yang membunuh dia tak tahu kenapa dia bunuh. Dia tak tahu siapa dia bunuh dan kenapa dia bunuh. Yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Kalau kita tahu jugalah masuk kubur tanya kenapa kau dibunuh? Perempuan masuk rumah aku. Perempuan masuk rumah aku nak pertahankan, dia tembak aku mati. Tahu juga ya sebabnya. Ini tak tahu tengah jalan, tengah pergi pasar, tak tahu mati kena bom. Tak tahu kenapa. Tak tahu sebabnya. Siapa bunuh aku pun tak tahu. Dan yang membunuh pun tahu tak dia bunuh berapa orang. Tak tahu polis tembak dia tergolek. Tak tahu dalam kubur dia bilang, kau dah tadi masa kau tengah ngamuk lepaskan tembakan, 20 orang sudah mati. Kau kenal mereka? Tak kenal. Tak tahu siapa pun dia nak bunuh. Kenapa? Siapa pun dia tak tahu. Akhir zaman. Orang bunuh orang. Allah. Orang, na'udzubillah, termasuklah bunuh orang tu antar ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu sihir yang sampai boleh bawa orang sampai mati ya. Allah tu dah masuk dalam membunuh. Itu hakim tak boleh tangkap. Tak ada nampak buktinya. Hakim tak ada nampak buktinya. Pasal saksinya jin. Macam mana nak panggil dalam bicara dalam mahkamah ya. Tetapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui orang bunuh orang. Allah. Na'udzubillah, yang orang boleh sampai hati tahu. Sedikit kehendak ada tak sampai orang sekarang ni. Dah makin akhir-akhir zaman nanti. Sampai Nabi mengatakan ya, bahayanya akhir zaman. Nanti akan dodok pintu kita nak bunuh kita. Siapa sepupu engkau nak bunuh engkau. Sanak saudara engkau datang nak bunuh engkau. Bahkan jiran tetangga nak bunuh. Alhamdulillah, kita duduk kejiranan kita semua orang kita belaka. Alhamdulillah, ini anak mak ngah, sini anak pak andak, semua begitu. Allah. Itu pun akan datang nak bunuh kita. Allah. Orang bunuh orang, dosanya sangat besar. Tak dapat terampun dosa kecuali ditaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bunuh orang, tembak orang, tikam orang, bom orang, santau orang, simen orang, Allah, macam-macam semuanya tu ya. Allah, wallahu alam siapa yang melakukan. Semua dengan kes-kes pembunuhan yang kita biasa mendengar kan. Yang zaman-zaman dulu tak payah cakap lah. Yang kita baru dengar hal ehwal. Suami kerat bini, bini tetak suami. Allah, zaman sekarang lagi macam tak ada belas ihsan lagi. Na'udzubillah ya. Allah tak terampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, iaitu al-arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang bercerita bahari ya, cerita-cerita berunsur jahat dan berhubung ya. Dan kata setengah ulama, arraf itu orang yang mendatangkan bahawa sungguhnya aku mengetahui yang mencuri di tempat yang hilang. Nujum pak belalang. Begitulah contohnya, pemberitahu. Al-Araf tu seperti apa tahu, cerita-cerita dahulu. Tersebutlah kisah bahawasanya Raja Mandalika pun menyerang akan negeri benua Keling. Maka akan semua cerita-cerita dan tak ada sumbernya. Tak ada sumbernya dan disebut cerita-ceritanya tu macam cerita-cerita betul. Itu buat cerita tu. Itu namanya mengubah sejarah tu namanya. Mengubah sejarah tu semuanya tu ya. Semuanya tu ya. Ataupun yang lebih biasa bagi kita ialah tukang telik. Jangan ya. Jangan amalkan ya. Biar kau mati, kena sihir ke mati kenapa pun, syahid ya. Jangan kau panggil tukang telik. Tengok jumpa dukun, belah limau, belah apa semua. Allah, tengok siapa buat saya. Kalau sakit dia berubat saja. Kalau ada gangguan dia baca-baca saja. Beramal saja. Tapi jangan tanya siapa yang buat saya nak telik. Siapa yang buat saya, di mana rumahnya, bagaimana saya terkena begitu begini semua tu. Allah, telik. Barangnya hilang saja, telik. Semuanya gitu. Allah, bukan nak cari, bukan nak ikhtiar. Bahkan di tenungnya, di teliknya dia semuanya tu ya. Araf, tak boleh dia. Tak boleh tu semua tu disebut sebagai ahli nujum ya.
Tak boleh semuanya itu. Ya, ahli nujum ada dua ya. Satu astronomi, satu astrologi. Astronomi itulah orang ilmu falak. Itu ulama boleh pakai. Dia nak menentukan kiblat, dia nak tengok apa, kaji cuaca, semua tu pakai astronomi, kaji bintang ilmu falak. Yang tak bolehlah astrologi. Kalau bintang ini datang, orang-orang yang lahir pada bintang lain dia akan jadi tak genah. Oh, begitu. Telik semua tu. Yang ada teori tengok dalam majalah. Tak tahu sekarang surat-surat khabar majalah ada lagi tak? Dulu ada taruhkan orang Aquarius apa semua bulan ni apa nasib dia. Masih ada lagi tak sekarang? Ha? Ada juga ya. Jangan baca. Yang orang setakat nak baca je lah, nak tengok aja. Tak boleh. Kau dah kira begitu. Terlintas. Bacanya saja, jumpanya saja dah tak boleh. Mempercayaannya lain cerita lagi. Allah. Boleh bawa amalan kita tak terima sampai 40 hari. Amalan kita tak diterima, doa kita tak dikabul. Allah. Na'udzubillah. Aku tengah mati dalam tempoh tu macam mana tu? Allah. Jangan ya. Jangan orang-orang kita masih lagi sampai sekarang. Fakultinya masih ada tau. Sebab yang mengamalkannya masih ada. Yang mengamalkannya masih ada, maknanya dia luluslah ilmu tu. Masih ada lecturer dia masih ada lagi. Tak tahu dia ada tingkatan diploma, degree ke masters pun. Ya rasanya ada juga. Peringkat awal, siapa sanggup korban sekian, maka dapat lebih tinggi lagi. Na'udzubillah, dia tidak tahu ya. Kau pergi tenung dan telik. Tak boleh ya. Yang ketiga, al-musawwir, iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang, dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda bersayap. Lukis gambar haiwan hidup, manusia baik, haiwan baik, burung, kupu-kupu. Kadang-kadang orang tak perasan kupu-kupu orang lukis. Kadang orang tak perasan apa lagi, gambar Kaabah. Gambar Kaabah, kalau foto, nanti kita sebut apa beza gambar dengan fotograf. Fotograf tak ada masalah. Gambar sama ada lukis ataupun ukir. Lukis dah tak boleh, ini kan pula ukir. Walau separuh badan sekalipun. Manusia baik, haiwan baik, walau belalang baik, walau kupu-kupu baik, walau ikan baik. Kadang kita tengok orang draw ikan koi. Kalau lukisan tak boleh tu, gambar tak apa. Kita sebut lukisan dulu. Lukisan dah tak boleh, apatah lagi ukiran. Kenapa? Dia meniru ciptaan Tuhan. Dia meniru ciptaan Tuhan. Tuhan bikin benda ini begini, dia tiru. Kemudian benda tu akan minta, kau dah tiru ciptaan Tuhan pada diri aku, sekarang aku minta nyawa, hidupkan aku. Allah Ta'ala ciptakan, Allah beri nyawa, dia boleh hidup. Dan ini kau ciptakan macam Tuhan mencipta, kau tiru ciptaan Tuhan dan kau tak boleh hidupkan. Benda tu tuntut kau yaumil akhir nanti. Allah, tak boleh. Dan malaikat tak masuk ke rumah yang ada lukisan-lukisan begitu ya. Baik. Apa beza dengan gambar? Gambar dia tidak lukis, dia tidak meniru Allah Ta'ala punya ciptaan. Dah memang begitulah mukanya. Gambar ialah image ialah bayang. Image adalah bayang. Ulama mengambil dalil ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya Allah menjadikan bayang-bayang boleh panjang dan pendek pada waktu pagi dan petang. Dan Allah boleh menetapkannya kalau Allah Ta'ala hendak. Jadi ulama bilang yang panjang, bayang-bayang boleh panjang dan pendek waktu pagi dan petang, itulah shadow. Bayang-bayang boleh ditetapkan Allah Ta'ala, itulah image. Dalam bahasa Melayu sebut bayang juga. Tapi dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Arab semua sebut sebagai zil. Dua-dua disebut sebagai zil juga. Macam kita sebut sebagai bayang. Dalam bahasa orang putih ada shadow, ada image. Jadi yang image inilah gambar yang tetap. Jadi kita tiru gambar Allah Ta'ala ciptakan dia. Dan itulah gambar dia. Aku hanya ambil bayangnya saja. Bayangnya saja. Tambahan pula, Nabi ada sebut, kalau syaitan masuk satu lorong, Sayyidina Umar masuk satu lorong, syaitan ternampak kelibat zil Umar, bayang Umar, lari dia. Rasulullah sebut bayang Umar. Tak sebut Umarnya, bayang Umar. Jadi kalau bayang Umar, dia takut, maka begitu juga yang seumpama Umar. Itu alim-alim ulama. Sebab itu taruh gambar bapak kita boleh, gambar atuk kita boleh. Semuanya tu gambar alim-alim ulama boleh. Tapi kalau tengok gambar alim ulama macam gambar Habib-Habib tu semua tu, itu bukan perhiasan ya. Tu semua setiap satu tu ada ceritanya, ada riwayatnya ya. Kalau tak semualah yang saya tahu ceritanya, tapi ada beberapa juga kami tahu ceritanya. Fulan akhlaknya macam mana, fulan riwayatnya macam mana, fulan mengajar kitabnya macam mana. Semua tu iktibar, tu adalah gambar guru-guru kita punya guru-guru. Termasuk Habib Ali bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor pun ada di situ ya. Termasuk
Ulama-ulama kita di Surabaya pun ada lahir situ semua. Ada gambar di situ semua. Ulama-ulama kita semua tu. Gambar. Bukan untuk pemujaan. Pasal apa ni? Guru aku punya gambar. Aku tengok dia, aku tahu ceritanya. Kalau kau nak, aku boleh ceritakan bersama. Tak menjadi apa. Tentang gambar-gambar yang begini, kena hati-hati. Setengah tempat jual gambar, tengok lu, kok ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani 800 tahun dulu apa ada gambar? Kan tak ada gambar. Kan lukisan tu. Ada gambar Saidina Ali pun ada tu. Ada Sayyidina Abu Bakar pun ada. Allah, kalau ia pun janganlah melampau sangat sampai itu. Oh, tu, macam mana dia dapat tahu itu gambar? Mana dia tahu? Mesti mimpi. Mesti mimpi. Kalau daripada mimpi, ia tak akan sama. Mungkin betul, mungkin tak betul. Mana kau boleh lukiskan? Dan mana kau boleh terus gambarnya putih, janggutnya sikit. Dia bilang, janggut aku berapa helai, janggut kau lukis berapa helai, kan lain. Tak boleh sama. Jadi kau dah meniru ciptaan Allah Ta'ala. Hati-hati kalau beli gambar-gambar Habib-Habib ni, kalau ada yang lukisan-lukisan punya, asal kau tengok ada gambar Sidina, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Syekh Abu Bakar bin Salim pun ada, 500 tahun dulu. Ada, baik tak ada yang taruh gambar hang tua ke, hang jebat ke pun tak boleh ya. Semua tu kira dosta. Dosta dan kira lukisan tu semua. Itu zaman belum ada kamera pun ya. Zaman belum ada kamera. Termasuk gambar Syekh Arsal Al-Banjari. Itu lukisan juga. Itu Belanda yang lukis. Baik. Jadi lukisan tak boleh. Lukisan tak boleh ya. Lukisan tak boleh ya. Hati-hati lukisan. Di antara rumah orang ada lukisan batik. Kemudian ada kupu-kupunya. Kupu-kupu tu pun haiwan. Yang ada orang lukisan koi, ikan koi. Cantik lukisannya. Ikan koi tu pun haiwan. Dilukis juga. Yang ada orang lukis manusia. Iaitu apa? Gambar Kaabah. Gambar Kaabah fotograf tak apa. Gambar Kaabah lukisan. Gambar Kaabah lukisan pada sejadah ke apa. Ada orang-orangnya begini-begini. Kan orang tu namanya. Bukan satu, beribu lagi. Alamak. Tak boleh. Kena hati-hati. Kalau nak pasang gambar Kaabah pun gambar Kaabah. Gambar Masjid Nabawi pun ambil yang fotograf. Gambar yang fotograf. Kalau lukisan yang tak ada manusianya di situ. Tulisan tak ada manusianya di situ. Kalau tak ada manusia pula bohong pula. Sebab Kaabah tak pernah tak ada manusia. Nanti ada manusia. Begitu ya. Jadi kalau nak sangat taruh gambar fotograf, fotograf. Jadi orang yang lukis gambar ini tak boleh ya. Tak boleh, malaikat tak masuk dalam rumahnya ya. Malaikat tak masuk rumah apa ya? Ada gambar-gambar. Lagi ada apa? Anjing dalam rumahnya ya. Tadi gambar tak kisah gambar anjing ke, gambar beruang ke, gambar apa pun tak boleh. Janji yang ada bernyawa. Kalau ada anjing. Pernah Jibril tak berapa hari tak masuk rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupanya salah satu cucu Nabi Sayyidina Hasan ke Sayyidina Husin nampak anak-anak anjing, kalau dia masuk dalam kotak, masuk dalam rumah, dibela, jadi pet dia. Rasulullah Jibril datang, apa cucu kau main anak anjing? Allah, budak kecil tak tahu. Dia tak tahu begitu ya. Apa lagi malaikat tak masuk dalam rumah? Rumah yang ada loceng dalamnya. Lepas itu loceng kalau kita beli, yang orang suka koleksi tembaga kan. Ada orang suka apa tipak sirih, suka apa tempat bara, semua boleh. Loceng jangan. Loceng jangan. Yang ada madrasah pakai loceng, ning. Janganlah, pakailah pakai beduk. Sebab tu orang kita dulu tak pakai loceng. Pakai kentong baik, pakai beduk baik. Pakai loceng tu makruh. Pakai loceng makruh. Dan kalau loceng tersimpan di rumah, apa? Malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk ya. Jangan itu semua benda-benda yang tak boleh. Benda-benda tak boleh. Kena hati-hati ya. Baik. Kemudian mudminu khamar, iaitu orang yang mengekali minum arak dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang memabuki, maka iaitu haram lagi dosa yang besar, tiada diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dia pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban ya, minum arak ya. Baik, agak-agaknya ini semua ni jadikan checklist bagi kita ya. Kita ada buat tak benda-benda ini? Salah satu cara nak muhasabah diri ialah kita tengok dosa-dosa gini, kemudian kita tengok kita ada buat ke tidak. Kalau kita tak ada buat, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Itu dari peliharaan pada Allah Ta'ala. Mohon terus dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak ada buat, kita imbas lagi tengok. Imbas lagi. Aku tidak pernah minum arak. Mabuk arak tak pernah. Tapi mabuk dunia pernah. Banyak lagi. Orang mabuk arak, setakat dia mabuk arak, dah hilang mabuknya, dah hilang. Aku mabuk dunia dalam sujud pun aku ingat dunia juga. Tengah sujud pun ingat aku punya bisnes juga. Tengah sujud pun aku ingat aku punya tender juga. Allah, aku lebih jahat pada orang mabuk arak. Begitu ya. Kita tengok, kemudian kita imbas. Yang bawah, mudimu zina, iaitu orang yang mengekalkan zina. Maka iaitu daripada dosa yang besar yang tiada diampunkan akan dia. Zina dan semua yang berhubung kait dengannya. Termasuklah liwat. Termasuklah dengan haiwan semuanya itu ya.
Na'udzubillah, orang yang mengekalkannya, semua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nasib baik zina. Aku zina tidak, tapi dia pulaknya dengan laki-laki dia suka. Allah, na'udzubillah, lebih teruklah lagi. Lebih teruklah lagi ya. Zina tak boleh lah. Kalau itu tak nak perempuan lah, jauhkan perempuan. Na'udzubillah, kalau sekarang ni cakapnya kena tegak-tegak. Sebab benda ni semua berlaku ya. Dulu kita dengar setakat dalam kitab saja tau. Kita baca kitab, kita heran-heran orang lanang kok doyan ni orang lanang. Dulu heran ya. Sekali dengar betul pula ada. Tapi di dunia barat, sekarang dunia kita pun ada juga. Berlindung sama Allah Ta'ala, ampunkanlah dosa, tetapkanlah iman ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, tuan-tuan ada yang berzina di sini. Kalau ada taubat pada Allah Ta'ala dan sebenar-benar taubat, Tuhan tu Maha Pengampun ya. Kalau tak ada yang berzina, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Tapi peksa, kebanyakan kita dosa zina tak ada, tetapi dosa yang lebih besar pada zina ada. Mengumpat orang tu lebih dahsyat daripada 30 zina. Nabi mengatakan, hati-hati terhadap apa mengumpat, dia lebih bersangatan daripada zina. Bersembah pada sahabat, wahai Rasulullah, heran sahabat, zina tu dosa besar, jijik, ada rotan, ada rejam. Ini orang kok mengumpat lebih besar pada zina. Nabi bilang orang yang berzina, begitu dia tobat, Allah ampunkan dosa dia. Tapi orang yang mengumpat orang tak terampun dosanya, sehinggalah orang diumpat tu mengampunkan dosanya. Iaitu tobat zina dosa besar. Namun bertobat daripada zina lebih mudah daripada bertobat daripada mengumpat. Bertobat pada mengumpat kena redha tuan yang diumpat itu ya. Jadi kita nampaknya setakat ini dah 5. Nampaknya kita mula-mula kita dengar macam dah clear. Tetapi apabila kita tengok imbasnya yang seumpamanya belum clear kita. Belum clear ya. Kita masuk waktu isyak ya, bang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yang berikut, agul walidain, iaitu orang derhaka kepada kedua bapanya atau salah seorang daripada keduanya. Macam mana derhaka pada ibu bapa ya? Tengkingkah? Tolakkah? Guris hatinya saja dah kira derhaka dah. Terguris saja hati ibu bapa kita tu dah kira derhaka ya. Terguris saja hatinya dah kira derhaka. Seorang sahabat Nabi ketika dah nazak tak boleh syahadat, panik, beritahu sama Rasulullah. Rasulullah mengetahui. Rasulullah bilang, utus Sayyidina Bilal jumpa kepada ibunya. Tanya kepada ibu, tanya sahabat. Saya bukan Sayyidina Bilal, saya tak ingat sahabat siapa. Jumpa kepada ibunya, tanya, adakah ibunya hendak Rasulullah pergi menghadap jumpa ibunya, ataupun ibunya datang menghadap Rasulullah. Maka ibunya bilang, biar aku yang dapatkan Rasulullah, biar aku dapatkan Rasulullah. Maka menghadap. Rasulullah tanya, wahai ibu, anak ibu pernah tak menyakitkan hati ibu sekali? Tak adalah, rasanya dia anak yang baik. Rasulullah pernah tak tersinggung ke, terguris? Pernah sekali. Iaitu apa? Ketika aku datang rumahnya, aku bawalah lauk. Mak, bawa lauk. Dah saji semua. Yang dia mula cecah, yang mula ditutul, ialah kok lauk bini ni dulu, bukan lauk yang aku bawakan. Kecil hati maknya terguris. Itu saja. Itu kalau dapat mak yang ngomel, bagus ya.
Kau sampai hati, lauk mak kau tak makan dulu. Itu bagus, kita tahu salah kita. Sorry mak, minta maaf lah mak. Minta maaf lah mak. Pujuk. Ni yang mak, dia senyum aja. Tapi dalam hatinya terasa. Kenapa? Maknya tak cakap pun Allah Ta'ala ambil kira. Sebab satu masa dahulu, kita tak cakap pun mak kita tahu. Kita tak cakap. Kita bayi lahir ada cakap tak? Mak tahu anaknya lapar susu. Kasih susu sampai kenyang. Tahu anaknya dah kenyang. Terus ditepuk. Budak kan bunyi gitulah agaknya. Begitu ya. Maknya tahu, tengok, oh anak aku masuk angin, perutnya kembung, kasih minum Great Water. Umpamanya dijunjung perutnya ke atas kepala. Kan orang zaman dulu kalau budak masuk angin kan gitu kan ya. Tahu pula anaknya. Sampai maknya tahan tak tidur malam, tengok anaknya bunyi sikit saja tengok gitu. Kita tak pandai cakap. Kita goyang aja mak kita tahu apa cerita kita. Belum sempat kita nangis mak kita dah kasih susu ya. Mak kita memahami kita. Maka Allah Ta'ala maha memahami akan ibu tu. Dia tak cakap pun Allah Ta'ala faham. Jangan kau anak tak faham. Hanya kerana mak tak cakap. Mak tak bilang pun. Mak tak bilang pun. Kau nak cakap sampai mak bilang. Cuba kau sebagai anak macam mana. Jangan godes ya. Maka Rasulullah bilang, ampunkanlah bu. Tak nak ibunya tak nak. Sakitlah hati Rasulullah. Tak naklah. Sampai hati dia begitu. Minta akan ampun tak nak juga. Rasulullah kalau itu siapkan kayu api bakar dia. Macam mana pun dia akan kena bakar juga. Ibunya tak sampai hati, melas. Terus ibunya, okeylah, saya maafkanlah kesalahannya. Begitu ibunya kesalahan, sahabat di sana suruh pergi tengok. Dia terus disyahadat dan terus meninggal dunia. Begitu ya. Pasal apa? Dalam hatinya saja. Dalam hatinya buat ibunya terkecil dalam hati saja. Jadi mak kita, bapa kita Habib Ali bin Jaafar mengatakan pasal sebab balak banyak turun sekarang ini, pasal satu dosa yang merata-rata. Bukan dosa Arab, bukan dosa zina, itu dosa besar. Tapi itu pun tak merata-rata. Rumah kita pun tak ada orang minum arak, tak ada orang berzina. Betul tak? Tapi boleh dikatakan setiap rumah ada dosa ini, atau apa anak kurang ajar dengan orang tua. Betul tak? Hampir setiap rumah ada anak kurang ajar dengan orang tuanya. Alah mak ni, mak suruh, nantilah mak. Apa mak suruh saja, mukanya masam. Buat tapi dengan mukanya moncong. Lepas tu arwah bapak kita dulu ya. Kalau nak suruh kita buat apa-apa, dia nak kita buat dengan gembira. Nampak? Kau buatkan bapak gini. Yalah pak. Kok gitu jawabnya? Oh, bapak kita, rupanya bapak kita latih ya. Ya, kalau nanti kau buatkan bapak gini. Ya pak. Gitu. Kau tak bergerak-gerak dari tadi. Dia nak kita, ya pak, terus buat. Ni pak, saya dah siapkan. Itu macam ya. Tersalah sikit pun tak apa. Tak apa, lain kali gini ya. Tapi kalau kau bikin perfect pun, tapi kau lambat ke gitu, rupanya kita akan bapak kita cerewet. Rupanya bapak kita training kita rupanya ya. Jadi kita tak berani. Kan bapak dulu kalau dia mendelik aja kita takut dia. Mendelik apa mendelik? Terbeliakkan mata. Dia gini aja. Tak payah dah mendelik apa, dia gini saja. Terus, apa tak kena kita ya. Dulu sekarang dia kata mendelik, mencedel pun dia tak kisah. Allah, begitu ya. Allah. Zaman dulu ya. Begitu ke dia nak kita suruh dengan bapak kita begitu ya. Termasuklah derhaka pada orang tua. Ini kita ada banyak lah ya. Ini disebut di antaranya. Maknya meninggal, bapaknya nak kahwin lagi, kok anak-anaknya tak kasih. Tak boleh, berdosa. Bapak nak kahwin lagi. Apalagi kalau bapaknya masih ada kebun, bapaknya masih ada pencin. Tak boleh tidak. Bahkan kalau mak dah meninggal, bapaknya tak ada hasil apa-apa pun. Anak-anaknya ada, anaknya tawan. Bapak ditawarkan bapaknya, Pak, mak dah meninggal Pak, bapak pada sepi Pak. Pak cari ganti Pak ya. Siapa bapak berkenan? Bapak memang nampak mak jah depan tu macam okey. Oh, bapaknya ada berkenan rupa-rupanya. Bapak ada berkenan siapa Pak? Kalau tak ada bapak nak kita carikan Pak. Pak kahwinlah Pak. Walaupun macam mana pun kita tak suka mak kita ada gantinya kan. Tapi itu permintaan almarhumah mak kita dalam kubur. Dia minta bapak kita dapat pasangannya. Dan kalau bapak macam mana nak kahwin lagi, bapak dah tak ada gaji, tak ada apa. Tanggungjawab nafkah mak tiri pada anak laki-laki. Apalagi bapaknya masih ada income, ada penghasilan. Kau boleh tak kasih bapak kau kahwin? Bukan bapak saja, ibu pun. Yang ada ibunya nak kahwin, janganlah ibu dah tua lah begini malulah bu. Kahwin kok malu? Astaghfirullahalazim. Kalau mak kau tak minta sudah, ni mak kau ada orang berkenan mak kau. Tak apa kalau dah jodoh dia, kahwinkan. Di antara tak bagus punya sikap anak-anak kalau mak bapaknya nak kahwin tak diberi izin. Tak ada beri izin. Tak boleh tidak ya. Tak boleh ya. Kena tanya. Di antara khidmat kepada orang tua ialah tanya. Dan bawa dia pergi mana tempat dia suka.
Dalam Nabi sebut tanda-tanda kiamat, orang terlampau rapat dengan kawan, siksikan bapaknya. Orang terlampau taat dengan isteri, diketepikan maknya. Betul. Dia yang besarkan dia siapa? Mak dia. Yang banyak menangis lantaran dia siapa? Mak dia. Yang sangat bimbang terhadap dia siapa? Mak dia. Yang rela dia bikin apa? Mak dia. Tapi yang pakai dibelikan gelang, siapa lebih banyak? Bini dia. Yang hias rumah dia dengan hasil gaji dia siapa? Bini dia. Macam mana pun mesti bini lebih punya. Maka janganlah mak nak dikurangkan lagi. Wahai isteri-isteri, jadilah awak isteri salihah. Awak kena dorong suami awak sebab awak pun ibu. Satu hari nanti anak awak pun ada menantu. Macam mana nanti? Bagaimana awak melakukan pada orang tua awak, begitulah awak diperlakukan oleh anak dan menantu awak. Begitu ya. Macam mana awak lakukan, begitulah akan dilakukan. Dia tak ada seminar menghasilkan anak taat dan anak soleh. Tak ada, seminarnya itulah diri kau. Macam mana kau bikin dengan orang tua kau, begitulah anak kau akan perlakukan pada dirimu, ya. Dengan anak kita, dengan ibu kita semua tu, diajakkan apa betul ya? Kita punya kereta, siapa lebih kedap naik? Bapa kita ke kawan-kawan kita? Khususnya orang-orang kerja kat bandar. Nanti lunch time nak pergi makan sana makan sini, dengan siapa? Kawan-kawan. Pergi sembahyang Jumaat sana sini, naik kereta siapa? Kan naik pakai satu kereta kan, 3-4 orang sama. Bapa dia sama dia ke dia kawan-kawan? Kawan-kawan. Setahun sekali lah raya balik. Itu pun nak cepat-cepat nak balik, bini dah moncong. Allah pun makan dengan bapak sekali pagi hari raya je. Kemudian tengah hari dah makan tempat lain. Allah. Allah setahun sekali bapak dia dapat rasa kereta dia tak berada naik ke tidak. Kawan-kawan lebih kerap naik kereta dia. Dengan ibu, dengan isteri lagi. Jangan. Biar alatnya anak-anak perempuan kita mengalah dengan mak mentua dia. Sudah, kau jangan begitu. Ini mak dia. Kau mak dia. Ingat, kalau apa biar mak dia utama. Ingat, cakap dengan anak perempuan kita ya. Ingat, biar mak dia lebih utama. Dia nak kasih belanja berapa mak dia punya suka, gaji dia. Kau jangan tahan, kau jangan tanya pun. Kalau nak isteri nak pergi check up, ibu mentua pula sakit. Tak apa bang, saya boleh naik Grab bang. Tak apa bang, kesian mak bang, hantar macam mana bang. Tahan kita tukar appointment isteri kita. Ataupun dia tahan mengalah. Tak apa, dia yang hantarkan mentuanya ke ataupun begitu. Jangan sampai dilebihkan isterinya. Jangan, tak ada mana boleh. Tak ada mana boleh ya. Baik, jadi derhaka kepada salah satu keduanya ataupun kedua-duanya sekali. Tak cium bau syurga. Termasuk ialah derhaka ialah apa? Kepingin maknya mati. Kau tengok orang-orang yang maknya dah tua-tua sekali. Kalau sakit mati kau tengok mukanya. Dia punya belinang air mata tu, dia belinang air mata. Air matanya belinang. Tapi background wajahnya tu wajah very glad. Wajah seronok mak aku mati. Mati juga lah. Aku tunggu kau tak mati-mati selama ni. Allah. Hilang beban. Tengok orang-orang yang maknya dah tua-tua ataupun lagi dah sakit lama-lama. Ya. Kalau maknya meninggal, muka anaknya muka lega tau. Sedih-sedih jugalah. Terkeluar jugalah air matanya. Ya. Sebab dah simpan lama kan. Terkeluar juga air matanya. Tapi kau tengok wajahnya tu. Wajahnya, pancaran seronoknya tu ada. Jangan kalau mak kita dah sakit. Hospital doktor bilang, mak awak dah sakit. Nampaknya harapan dah tak ada. Tapi mak kita dah 2-3 minggu. Umpamanya lah. Ya Allah. Aku rela kau ambil mak aku ya Allah. Aku rela. Kalau sampai ajal dia, aku rela. Ya kau rela lah mak kau mati, mana kau tak rela. Kau boleh relax, kau boleh bagi harta dia. Jangan. Kau nangis, doktor cakap itu nangis. Mak saya begitu doktor, tolong rawat doktor. Ya Allah, panjangkan umur mak aku, ya Allah. Memang umur dia gitu. Kau cakap rela tak rela pun kau tak boleh cakap itu derhaka. Bermakna kau suka mak kau mati. Macam mana sekalipun, kau tetap mohon ya Allah. Aku mohon ya Allah, sampai kau doa ya Allah, kalau sampai ajalnya lembut dengan dia mak aku ya Allah, lembut dengan aku ya Allah, mudahkan. Tapi aku sayang mak aku ya Allah, panjangkanlah umur maknya. Minta, jangan rasa gembira doktor cakap begitu, terus siap-siap. Kenapa seorang sahabat dokong maknya ke bapaknya maknya, gajinya semua berikan maknya. Maka ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada aku bayar budi jasa mak aku? Rasulullah bilang, sikit pun belum. Kenapa? Ketika kau gendong mak kau tak banyak sikit, kau rasa bilalah mak aku nak mati. Itu ada terselit dalam hatimu. Tapi ketika mak kau gendong kau dulu, bersalah aku hiduplah anak aku. Dia punya harapan untuk kita hidup. Kita harap untuk dia mati. Allah, tu termasuk derhaka. Termasuk derhaka, ada harapan. Doktor bilang mak awak sakit, saya rela mak saya diambil. Oh, kau rela. Allah, memang mesti rela, mesti kena rela. Tapi jangan kau zahirkan yang bahawasanya kau lebih memilih untuk dia mati daripada dia hidup.
Itu ada maksud di sebalik situ. Jangan sampai ada begitu. Jangan sampai muliakan dia. Nak pergi mana-mana ajak mak. Tapi nenek bukan nak ikut. Nenek apa kita ajak pun bukan nak ikut. Nah, tak apalah aku duduk rumah. Pasal kau ajak dia pergi zoo, tengok beruang, dia tak suka. Kau ajak dia pergi shopping, tengok pinggan mangkuk, dia tak makan, tak pakai gitu lagi. Bawa apa yang dia suka. Dia orang tua tu suka apa? Jumpa siapa? Adik-beradik dia, anak-anak dia yang lain. Kadang pergi kubur bapak. Itu yang dia suka punya. Ayo mak pergi rumah Bik Iyam mak, kita bual-bual lama. Ya, dia suka begitu. Ayo mak naik kereta jalan-jalan mak, pergi mana? Kita pergi rumah cucu ini ke cucu itu. Kaum kerabat dia suka. Kadang member-member dia lama begitu ya. Tapi orang tua-tua ni kesian tau. Kadang kita bawa dia jumpa kawan dia yang dulu dia kau jumpa rancak bual-bual pun ya. Nanti jumpa dah tak rancak. Pasal apa dia tak kenal dia tak kenal dia. Salaman dia tengok dia macam orang baru jumpa je. Padahal dulu member kalau jumpa bukan main rancak. Kita memang nampak orang-orang tua kita ya. Kita tengok kadang kakak dengan adik pun macam baru kenal. Awak siapa? Awak duduk mana? Awak duduk mana? Dia tanya padahal dulu member rapat dia kita kadang bawakan jumpa dah tak kenal. Jumpa tak kenal, kesian kita tengok orang tua-tua dulu ya. Kalau orang tua-tua dia selagi dia masih boleh kenal saudara mara dia masih suka ajak jalan-jalan, bawa mana yang dia suka, bawa jangan ikut mana yang kita suka. Dah tentulah kebanyakan kita pergi yang kita suka. Hari-hari kita pergi kerja kan kita punya suka. Jalan pergi pasar nak beli itu beli ni kan kita punya suka. Makan angin dengan isteri kan kita punya suka. Sekali-sekali bawa yang dia punya suka, besarkan hati dia, gembira, biar dia puas. Ingat redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa. Nabi mengatakan orang berpagi-pagi dia buat aku redha, tetapi dia membuat orang tuanya tidak redha. Aku tak redha. Orang berpagi-pagi dia buat aku tak redha. Mungkinlah adalah kesalahannya, mistaknya begitu ya. Tapi dia buat mak bapaknya redha, aku redha. Sebab redha Allah bergantung pada redha mak bapak ya. Jadi orang kalau ada hajat ada apa semua, jumpa wali sana, wali sini. Wali paling besar bagi setiap orang lah mak bapaknya. Wali paling besar bagi setiap orang lah mak bapaknya ya. Ada orang lebihkan gurunya daripada mak bapaknya, tak boleh. Walaupun memang martabat guru lebih pada ibu bapa. Sebab ibu bapa kita, mak bapak nasab kita, turunan kita menyebabkan kita lahir di dunia dan memelihara kita biar kita sejahtera hidup di dunia. Tapi mak bapak sanad kita, iaitu pak guru kita, membawa kita ke akhirat dan dia nak memastikan kita selamat di akhirat. Maka lagi besar peranan bapak guru kita. Dan bapak kandung kita, untayannya sampai kita bin bapak kita, bin yai kita, bin jod kita sampailah ke atas. Kalau kita Jawa ya Jawa, bin Jawa, semua Jawa tok belaka. Tapi kalau guru nasab, guru sanad kita untayan dengan guru kita sampai kepada Rasulullah. Memang ikatan sanad lebih kuat daripada ikatan nasab. Namun tidak ada guru-guru akan nak melebihi mak bapak. Kalau tanya, Ustaz, saya pagi hari nak jumpa Ustaz dulu ke nak jumpa bapak saya dulu? Mesti dia bilang mak bapak awak dulu. Dia tak kasih jumpa dia dulu. Marah kalau pergi rumah dia dulu. Kenapa? Dia dah pergi rumah bapak inti. Dah pergi rumah bapak inti. Begitu ya. Allah. Tak boleh. Dia mesti mak bapak inti. Begitu ya. Mesti mak bapak dahulu. Jangan kita nak jadi anak murid yang tu mak bapak guru kita dulu. Mak bapak kita kemudian. Tak boleh. Guru pun marah begitu ya. Jadi mak bapak kita dahulu. Mak bapak kita dahulu ya. Baik. Jangan sampai menyinggung akan hati mereka walau sedikit sekalipun ya. Kalau di sekolah Darul Mustafa tu ya, sekolah di Kota Tarim Hadramut ya. Yang ada student jumpa kita, Ustaz, saya dekat sini dah 7 tahun. Setiap kali ujian tak pernah satu mata pelajaran pun saya lulus. Asal nama budak-budak nak kena hantar balik negeri, mesti nama saya naik tiap-tiap tahun. Tapi mesti pengetua kami, Amir Omar bin Hafiz mengatakan, carikan di kelas baru. Jadi tiap tahun dia macam student baru. Sampai 7 tahun. Saleh budaknya, warak. Sebaliknya satu budak pula pasnya tinggi. Hafalannya banyak hafalannya, hadis atau berapa banyak dia dah hafal semua. Qurannya pun tinggi. Pasal ada kes dengan bapaknya, terus Habib Umar halau balik. Nak tunggu berapa hari, nak tunggu ziarah Hud pun nak hantar balik. Kesalahan besar. Sebab apa? Ada hal dengan bapaknya. Itu jam juga minta tahan berapa hari saja, balik. Tak ada. Sayang, murid aku dah pintar-pintar. Hantar balik. Dan senantiasa dipantau sampai sekarang.
Kalau guru-guru saja, macam mana fulan dengan bapaknya? Macam mana fulan dengan orang tuanya? Jadi kita maklumkanlah, kita maklumkan begitu ya. Sampai sekarang itu kira satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar. Kita selalu kalau kawan-kawan kita dengan kawan-kawan kita yang ada orang kuat dengan mak bapaknya boleh 2-3 tahun tak cakap, jengkel, Allah, dengan adik-beradik putuskan satu rahmi aja dah tak bagus. Kok dengan mak bapak boleh tak cakap sampai bertahun-tahun, derhaka, na'udzubillah, baik kau tobat minta ampun dengan mak bapak. Habib Ali bin Jaafar. Ini kita cerita panjangkan sikitlah bab ini ya. Orang jumpa Habib Ali bin Jaafar sallallahu alaihi Batu Fahad, orang tanya Habib, dia minta pendapat Habib, jadi diingatkan Habib, bela dia lah, mengiyakan dia. Bapak saya kadang suka tengking saya tak pasal-pasal tu Habib. Bengking. Kadang-kadang saya suara tertinggi dengan dia. Tak salah kan Habib Tak salah. Habib Ali bilang, bapak awak jangan kata awak nak tengking awak. Dia nak ketuk awak, nak jotos awak satu hari berapa kali tanpa sebab pun dia tak salah. Awak pernah satu masa dulu awak tengking bapak awak pekik bapak awak. Awak masih baby kan begitu. Bapak awak tengah majlis, tengah majlis pengantin, awak menjerit. Pasal apa? Ada taik kat punggung awak. Mak bapak awak tengah rehat tidur, penat, bekerja, cari nafkah untuk awak. Malam dia rehat, awak menjerit, nangis, suruh tengok awak. Dan sekarang dia baru cakap tengking sikit aja awak dah marah. Awak pernah melakukan mak bapak awak, kala-kala raja melakukan pada hamba. Raja pun tak pernah begitu. Pekik, oi, dayang, beta nak cebok. Kan tidak. Tapi kau melakukan mak bapak engkau, kala-kala raja lakukan pada hambanya. Maka sekarang bapak engkau tertinggi suara sikit dengan kau je, kau dah nak tak terima. Tak boleh macam mana pun. Tanpa apa sebab dia nak jotos engkau pun dia tak salah. Dia cakap salah orang lah. Dia cakap bukan salah orang, betul orang lah dia cakap. Dia minta Habib Ali kasih green light lah. Okey lah bapak intim memang tak patut lah. Macam begitu. Kau baca kitab Sabil al-Idhkar. Orang kalau jaga orang tua, di atas umur 70, dia suka komplain atas tak semena-mena. Sebab pada kita tak semena-mena. Pada dia sangat-sangatlah kena-mengena. Sikit, alah kaki aku sengal, alah kaki aku sengal, alah kipasnya kesejukan sangat, padahal tak ada sejuk pun juga. Dia suka komplain, alah kau akan kumbur kayak gini, alah aku tak kolu, alah Allah, padahal kita susah payah masak begitu ya. Dia suka komplain tanpa tak semena-mena. Jadi kita kena faham orang tua kita begitu. Bagaimana kita masih kecil kan, ekstrim ni tak nak, mak kita tak ada duit dah tahan dah belikan kita, tak nak yang ini, tak nak yang ini, kita campak lagi kan, kecil kan itu kan. Pun mak kita marah ke, cubit ke? Tidak. Tak apa, nak ayah nanti mak ada duit, mak belikan lain. Nak ayah mak pujuk kita. Allah. Ini mak kita baru nak marah sikit dengan gitu aja, dah tak sabar. Kadang ada budak boleh bilang, mak ni bukan apa tau. Mak ni memang manja sangat. Manja, dia bilang. Kalau dia tak manja dengan awak, saya nak manja dengan siapa? Sebab itu kalau kita tengok Ramadan, sebelum Muharram, sunat beri sedekah kan? Beri sedekah. Menambahkan infak sana sini. Kita nak utamakan mana? Rumah anak yatim ke rumah fakir miskin? Mana dia utamakan? Mak bapak kita dulu. Sebelum kita terfikir rumah anak yatim ke rumah fakir miskin ke, mak bapak kita dahulu. Duit hari raya cerita lain cerita. Duit bulan puasa, mak ni sikit mak, sumbangan ekstra mak bulan puasa. Kok kau dah bagi? Tak ada banyak mak, sikit mak. Masuk. Kalau bulan hari-hari Jumaat tu kita cemplungkan dalam tabung tu, ingatlah atas mak kita, atas nama bapak kita yang dah meninggal dunia. Allah biar mereka dapat pahalanya ya. Allah. Dan kalau hari raya tu bulan puasa, dulu saya jaga di Masjid Habib Noh Singapura ya. Kalau nak bulan puasa kita bikin taja buka puasa tau. Satu hari belanjanya dulu mula-mula 500, kemudian naik 1000, kemudian naik berapa zaman saya sampai naik 1000 satu hari. $1000 kasih orang makan, orang ofis semua. Nanti bulan-bulan Rejab mula keluar iklan. Awal Rejab kita mula keluar iklan. Ini 10 Syaban dah full. Kita keluarkan aja lah. Kosong aja. Senarai kosong. Hari pertama, hari kedua. Nanti Ustaz saya nak ambil sekian ya. Awal-awal orang dah booking. Yang ada saya main ambil 4. Saya, isteri saya, mak mentua saya. Yang ada ambil 6. Saya, isteri saya, mak saya, bapak saya, mak mentua saya, bapak mentua saya. Itu yang dengan bapak mentuanya satu-satulah, yang mak bapak mentuanya 4. Ada orang mak mentuanya 4 umpamanya. Mak mentua 4, bapak mentua 4. Yang ada orang itu kan. Setakat itu saya belum jumpa lah ya. Tapi saya tengok dia ni pintar, asal booking mesti 6 hari. 6 hari dia orang ada berduit. Dia kalau booking untuk 6 hari, untuk dia, isteri dia, kadang-kadang isteri dia share 1 hari. Untuk mak bapak dia share satu agaknya kalau tahun ini kurang income. Kemudian mak mentua, bapak mentua share, dia ambil 3 bahagian. Yang ada ambil 4 bahagian. Allah, sampai begitu. Tak lepas, mak bapaknya dah meninggal. Taruh atas nama mak bapaknya.
Allah, ha? Semua tu orang nakkan pahala, nakkan taat kepada orang tua, ya. Nakkan taat kepada orang tua sampai sanggup berbelanja atas nama orang tua, ya. Kita orang tua masih hidup, jangan. Kita dah tua kayak gini pun, kalau hari raya, terkenang bapak, terkenang mak, masih berlinang air mata tau. Yang dah berapa puluh tahun bapak kita meninggal, ya. Bapak saya meninggal, saya umur 19 tahun. Dah berapa lama, ya? Sekarang saya 55. Berapa lama bapak dah meninggal? 55 buang 19 berapa? 36, ya. Kalau ada budak lahir pada itu, budaknya pun dah dekat tua, 36. Kalau hari raya masih teringat bapak. Teringat bapak duduk kat mana, teringat bapak macam mana. Masih terkenang. Ha? Dan sekarang aku dah nak kembali jumpa bapak. Terfikir pulanya jumpa ke tidak. Jumpa ke tidak. Alam sana kan lain. Alam sana. Kan mak kangen sekali dengan mak. Ha? Kangen sekali dengan mak. Apa? Tak jumpa orang yang masih ada mak, masih ada bapak, kok macam berat gitu dengan mak bapaknya. Allah. Jangan kejaga mak dengan gembira, dengan ceria, dengan rasa beruntung. Mak nak dekat rumah saya, alhamdulillah, syukur. Tahan kau punya kegiatan lain, kau taruh tepi. Pasal apa? Mak. Mak. Uwais Al-Qarani tu sampai jadi ketua pada tabi'in. Pasal apa? Dia tak jumpa guru dia pun. Guru dia siapa? Rasulullah. Tahan dia tak jumpa Rasulullah. Kalau jumpa Rasulullah jadi sahabat. Tak jumpa Rasulullah. Pasal apa? Jaga mak dia. Mak dia dah meninggal, barulah dia jaga gembala kambing kaum familinya. Pergi Mekah sama-sama. Kalau tidak, tak pergi. Kenapa? Dengan maknya. Dia tak jumpa siapa? Rasulullah. Kecil ke dia? Bahkan Rasulullah perintah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali minta doa dia. Allah. Apa dia punya keistimewaan dia tu? Zuhud dunia, taat pada maknya. Taat pada maknya, ya. Allah. Yang kita takut yang mak kita dalam hati tu. Kalau mak suka ngomel, bagus. Engkau ni dengan mak kau begini. Allah. Begitu, ya. Allah. Sayangkan mak. Jadi menantu-menantu pun gembira dengan mak mentua saja. Nanti tengok menantu awak buat begitu. Menantu awak buat begitu. Baik. Sahir, na'udzubillah, iaitu orang yang mengajarkan suatu yang jahat, sihir, supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat, seperti balik mata dan lainnya. Maka itu haram lagi dosa besar. Balik mata tu apa? Silap mata. Silap mata. Balik mata lah. Dia bilang itu silap mata. Sihir. Bikin ilmu sihir. Na'udzubillah. Biasanya sihir ada menggunakan khidmat jin. Begitu, ya. Dan nak buatnya tu, kalau yang pakai yang sampai jadi kafir tu, na'udzubillah, ada perjanjiannya. Ada khadamnya. Bayarnya mahal. Dia tahan panggil kita Tuan, Maulana, Master. Panggil kita. Diketawakannya kita. Bayarnya mahal dengan iman. Dengan iman dia, bayarnya tu dengan iman. Semua ditaat kita. Dan akhir-akhir hayat, dia pusing kita pula taat dengan dia. Habis kita. Alhamdulillah min zalik. Sihir. Bikin orang. Bikin apa semua. Pelaris. Pemanis. Pelembut. Apa lagi? Penunduk. Semua tu macam cempa. Macam cempa. Semua gitu, ya. Semua tu tak boleh, ya. Pelaris boleh tak pelaris? Tengok apa yang kau bikin. Kau nak bikin pelaris, bagus. Boleh. Satu kasih ilmu pelaris. Kau masak enak-enak. Laris. Kau masak enak-enak dan beraneka dan servisnya cepat. Dan harga jangan mahal. Itulah pelaris kau. Dan kau masak, baca bismillah, baca fatihah. Itulah pelaris kau. Itu boleh. Kalau pelaris yang bukan-bukan tu, tak boleh. Setengah kilo kemenyan kau asapkan dulu. Semua tu, itu tak boleh, ya. Pelaris macam nak pelaris, saya kasih. Nak pelaris, boleh pelaris macam mana. Kau masak enak-enak. Cepat-cepat. Orang datang, orang tengah lapar, terus sekejap dah keluar. Dan enak-enak dan harga jangan mahal. Dan layan baik, jemput sila tuan ya, jemput sila tuan ya. Dan lebih kurang lagi. Lebih kurang. Lebih kurang. Taruhlah satu pinggan, kau taruh 3 keping keropok free. Kan itu kan dia. Kan ekstra tu kan namanya. Jadilah itu buat gembira orang. Itu pelaris lah tu namanya. Pelaris gitu tak apa. Yang ada orang kalau jualannya gini, pelaris, orang bilang, ini pakai pelaris. Betul pelaris. Dia punya sistem dia laris. Sistem dia bagus, jadi laris lah. Pakai sihir. Alhamdulillah. Orang jadi bongok, suami jadi bongok, ikut cakap dia. Bongok lebih teruk pada bodoh tu. Bodoh tu dah tentu bodoh. Kalau bongok tu, orang bilang tongong. Gitu, ya. Jadi tongong. Suami jadi bongok, semua ikut cakap dia semua gitu. Tunduk. Ya. Allah. Gitu, ya. Itulah. Semua begitu, ya. Sihir gunakan orang, obat guna-guna, ya. Pemikat, semua tu semua tak boleh. Ilmu kebal,
Sebab itu kita selalu pesan ya, orang kalau nak pergi haji, saya kalau kasih ceramah haji, saya bilang nombor satu dia akidah. Wahai sekalian yang bukan ahli sunnah wal jamaah, kau kembali kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kau kembali bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Sifatnya itulah wujud, qidam, baka, mukhalafatuhu lil hawadis, sampai 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat harus bagi Allah, dan Rasul semua. Kalau kau masih mengatakan Allah ada bertangan, Allah ada berkaki, Allah tak ada beza dengan makhluk semua tu, kau baik jangan tak payah pergi haji sudah. Buat penuh-penuhkan kota saja. Kemudian lepas itu kau semak akidah kau yang silam-silam. Masih muda, nak masuk lomba lari ada pakai pelaju, nak kahwin ada pakai pemikat, nak jualan ada pakai pelaris, belajar silat ada pakai kebal. Semuanya tu kau dah tak amalkan lagi. Kadang-kadang bendanya pun kau dah buang, dah kebas lah. Segala susuknya pun dah kebas lah. Semua susuknya dah kebas, dah tak kebal lagi pun. Tapi kalau hatimu masih iktiraf, kau masih mengiyakan, iktikad masih lari. Tapi dulu ya bapak ingat, bapak masih umur 18 biasa ambil ilmu tu. Jadi tau, betul bapak ingat masa ambil kemudian kita pergi kat kubur, kita begini umpamanya lah ya. Betul tau, kena tetap tak apa-apa. Kau masih mengiyakan ilmu tu, kau masih iktikad kau bahawasanya tangkal yang kau pernah gunakan tu masih ada power. Walaupun kau dah tak ada, pakai lagi. Tangkal tu kau masih rasa. Itu kena kikis dalam hati kita. Kalau nak pergi haji, semua kita pesan. Iktikad betulkan, akidah betulkan, iktikad betulkan. Jangan sampai kau ada masih kau dah tak buat. Itu sekarang kau dah 60. Itu kau buat masa umur kau 18. Tapi kau dah tak buat lagi. Hatta kau dah buang pun dia punya susuk-susuknya dah dikebas sekalipun. Tapi kau masih mempercayai dalam hati tu. Kau masih mempercayai bahawasanya satu masa dahulu ada satu tangkal yang ada power. Kau masih beriktikad sedemikian, masih tak betul. Iktikadmu masih rosak. Kena buang dengan iktikad-iktikadnya sekali. Tak ada. Lepas tu kita baca apa? Wa kafartu bil jibti wa taghut. Aku kufur dengan segala jibit dan taghut. Semua tu maknanya aku nafikan semua tu tak betul. Tak betul. Itu kita kalau baca Wadul Latif tiap-tiap pagi tu kita kembali dalam Islam. Kena buang. Nafikan. Kan nak akad nikah kan dengan setengah qadi ada baca sebelum khutbah nikahnya, aku nak saksi tak ada Tuhan melainkan Allah dan aku nafi daripada segala perkara yang syirik dan mengutukannya dan perkara-perkara khurafat dan takhayulnya. Semua begitu kan. Kalau ditarim sebut itu semua ya. Sebab itu sebelum khutbah nikah ada sebutkan itu semua. Tempat kita pun saya biasa dengar ada qadi sebut begitu ya. Begitu itu bagusnya. Iaitu apa? Buang segala pahaman yang bukan-bukan semua buang. Syahadat semua baru akad nikah begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah akan kita sambung baca pertemuan akan datang ya. Setakat ini apa kita baca dapat manfaat peringatan bagi diri kita ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin.